අවිෂ්කා අපි මේක කරාද? බව් කරන එඩි කරානේ? ඕමනේ ඕක. කරානේ? ඔව්. No. හරි meeting 3 අපිට අපි දෙවෙනි පාඩම ඉවර කරානේ පුතේ නේ? මේක ඉවර කරානේ? ඕමනේ ඕක. ඔව්. මට මතකයිනේ මේ තුන්වෙනි එකත් කරා වගේ අපි. කෑම જાති හිටන් ඉවර කර. මේක ඉවර කරානේ? තුනක් තියෙනවනේ. තුනක් තියෙන හතර පටන් ගත්තා. අපි හතර කරා. මේ ටික කරානේ extinct friends ලගේ. මේක කරාද නෑනේ? කරාමද activity 6 එක තියෙන්නේ. activity 6 එක. ඔව්. Match the words phrases with the pictures. You may refer to a dictionary. හරිද? dictionary එකක් අරගන්න කිව්වනේ. dictionary එක තියෙනවද දැන්? හරි. දැන් මේකේ මේ දීලා තියෙන can you see this circle? Inside this circle they have given some words, right? So what you have to do is you have to find the meaning of these words first and then you have to match with them these pictures. හරිද? මෙන්න මේ තියෙන රූපත් එක්ක මෙන්න මේක ගලපන්න ඕන, right? හරිද? ඊට පස්සේ activity 7 තියෙනවා අපිට. Then we have to do activity 7. Yoshan, hi, good evening. Good evening, teacher. Yoshan, first time in the class එකට join වෙන්නේ? Oh, teacher. කොහෙද පුතේ ස්කූල් එක? ඉලුක්කන ගුණානන්ද මහාවිද්‍යාලය. okay. අද අපි ක්ලාස් එකේ හතරවෙනි පාඩම තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. right? මම කියලා දෙන්නම් ඉංග්‍රීසි ගැන දැන්. ඉංග්‍රීසි මේකේ පොත් එහෙම කියලා ලොකුවට ඕනේ නැහැ ග්‍රැමර් වලට ඇක්ටිවිටි එකයි පොත් එකක් තිබ්බම ඇති. එකම පොත් දෙකකට බෙදුවොත් හරිය නැත්නම් මේ ඇක්ටිවිටීස් වලට වෙනම පොතකුයි ග්‍රැමර් වලට වෙනම පොතකුයි තියාගන්න. දැනට ග්‍රැමර් ලෙසන්ස් වලින් අපි කරලා තියෙනවා ප්‍රිපොසිෂන්ස් කරා adjectives කරලා ඉවරයි. දැන් adverbs වලට පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට අද අලුත් පාඩමක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ක්ලාස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අන්තිම දවසේ, ඒ කියන්නේ බොහෝ දුරට අන්තිම වීක් එකේ වගේ පොඩි පේපර් එකක් වෙනවා හැම මාසෙකම වගේ. දැන් මේ මාසෙත් වෙනවා ඒක. හරි. එතකොට ඒක අප්ලෝඩ් කරන සයිට් එකට ඔයාලට මිස් වෙච්ච පාඩම් ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගියාම සයිට් එකට. ඕකේ? Okay, teacher. අද මම මේ හරි. අද ක්ලාස් එක තියෙනවනේ 5:30ට. හැබැයි අර වහින නිසායි ටිකක් හේතු නිසා මේ අපි අද 3:00ට ගත්තා. මොකද හවස් වෙලා මේ පැත්තට චුට්ටක් වහින නිසා. ඕකේ. හරි. අපි කන්ටිනියු කරමු. හරි. පළවෙනි එක මම අද මෙන්න මේක තමයි කරන්න යන්න ඉන්නේ. යොෂාන් activity 7. හරිද? activity 7. අවිෂ්ක තමයි වගේ මේ ක්ලාස් එකේ තව ඉන්නව නුවන්‍යා. දිල්ෂාන් අද ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ එන්නේ නැතුවද දන්නේ නැහැ. අවිෂ්ක start reading.
Avishka, read. The following is a Yes. the following is a It's a documentary. Documentary. එතන ඕනේ නැහැ පුතේ. මෙතන නිකන් කියවන්නකෝ. Dinosaurs are popular topic. dinosaurs are popular topic but when we Discuss the prehistoric. මේ වචනේ prehistoric. history today let's Today let's unearth more mysteries. more mysteries of this Lesser known era. lesson no series. Yes. Have you Have you hand of heard any heard any Avishka Sanulya චුට්ටක් ඉන්න Sanulya, good evening. Sanulya, Sanulya වට මම ඇහෙනවද? නුවන්‍ය. හරි නුවන්‍ය. sorry. Hari. Nuanya, good evening. Yes, Avishka, go on. Good evening. Good evening. Okay. Avishka, have you heard? have you heard of any Prehistory. prehistory mammals? If not you what If not, you would surely love to see Megatherium. What bolte? Megatherium. an elephant Megatherium. An elephant size. and gun look Avishka, at video Avishka video ko off කරලා කියනවා. ඔයාගේ පොඩි පොඩක් සද්ද ඇහෙනවා මදි. වීඩියෝ එක off කරොත් හරියයි. දැන් කියවන්නකෝ බලන්න. an elephant seen අන්න හරි. Sloth. Sloth. Look at this life see Size. Replica of the Megatherium, Megatherium which greets visitors
visitors at the floor, floor Sloth Sanctuary. in Co Sanctuary පුතේ. Sanctuary in Costa Rica. Imagine Imagine that an elephant sized sized hairy animal animal with gi- giant claws giant claws ambling through ambling through the landscape the landscape, looking for tree in cloud seat in front of in front of and slowly chew the leaves. ගොඩක් අමාරුයි මේක text එක වචන. හරි. Thank you, Havishka. Yoshan, can you read this part? I will help you. මම උදව් කරනවා. එනිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ටීචර් මට පොඩ්ඩක් මග කරනවා දැන් කොතනද යන්නේ? පුතේ මෙතන the extinct herbivore. පොත තියෙනව නේද ආගාව? ඕ ටීචර් හරි. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. this Extinct herbivore herbivore stood 7 meters tall and weight 7 tons. There are many visits in the views There are many views in the scientific world about the disappearance disappearance of this creature. One of them is that they Disappeared as a result of fast changes in the climate. Another is that these Sloths sloth had been hunted to extinction by carnivores. Okay, thank you. Nuanya, can you read this one? Now let's look at extinct carnivore sea creature. Ammonites. Ammonites were a group of shelled sea creatures that Mysteriously disappeared at the same time as the dinosaurs. Ammonites were invertebrate creatures without a backbone. Instead, they had a very supportive shell. Yes, supportive shells. Ammonites grew as big as 1 meter in diameter. They
probably lived. lived in warm, shallow tropical areas of the ocean. Yes. Their diet consisted of small fish. Ammonites were popular on the menus of larger carnivores. Carnivorous marine creatures, Marine but creatures, they would either have had to pull them out from the shell or have had jaws powerful those powerful enough to crush them. crush them. ඊළඟ ටික මම කියවන්නම්. Do you know that Sri Lanka is one of the best sources of prehistoric studies in South Asia? Over 180 prehistoric sites have been found in Sri Lanka, including undisturbed human habitats. The caves called Patadamalena in a site near Kurita in Ratnapura, Belilena in Kitugala, Pahiyangala in Bulat Sinhala and Aligala, a site near Sigiriya, provide such evidence. The excavations are still going on with the involvement of many archaeologists. හරි. මේක ඇවිල්ලා ගොඩාක් බර වචන තියෙන වාක්‍ය එකක් නේ. මම දැන් මේක කියනවා පැහැදිලිවම. හරිද? මම ඇහෙනව නේද ඔයගොල්ලන්ට? මම මේක කියලා දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම පැන්සලක් අරගෙන පොතේ ලියා ගන්න අමාරු වචන. හරිද? ගොඩාක් කියනවා අමාරු වචන. හරිද? ඇහෙනවද දැන් මේ මාව? Okay. Yes, please. Yes. Have you heard of any prehistoric mammals? ඔබ මීට කලින් පූර්ව ඓතිහාසික ශීරපායින් ගැන අසා තිබේද? Prehistoric කියන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික. මෙන්න මේ වචනේ. පූර්ව ඓතිහාසික කියන්නේ ඓතිහාසික යුගයට කලින් කියන එක. Prehistoric. Right? Mammal කියන්නේ කිරිබී වැඩෙන. මේ mammals කියලා කියන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ කිරිබී වැඩෙන සතුන්. පූර්ව ඓතිහාසික ශීරපායි. හරිද? ලියා ගන්න ඔක්කොම අය. ඊට පස්සේ කියනවා if not you would surely love to see Megatherium and elephant sign ground sloth. එසේත් නැත්නම් මොකද මේ කියන්නේ? You would surely love to. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම කැමති ඇති. See Megatherium කියලා සතෙක් and elephant signs ground sloth. Elephant size කියලා කියන්නේ අලියෙක් හා විශාල නිකන් මේ sloth කෙනෙක්. sloth කියලා කියන්නේ හරියටම සිංහල වචනේ sloth කියන්නේ කොහොමද? sloth කියන්නේ තමයි සිංහල වචනේ මතක නැහැ. sloth කියලා කියන්නේ කොහොම හරි අර මේ මෙන්න මේ වගේ සතෙක්. මොකද යාට කියන මෙයා වගේ සතාට කොහොමද කියන්නේ අපි? I don't know the sloth කියන වචනේ. sloth කියලා තමයි මම කියන්නේ sloth. ඔයාලා කොහොමද යාට කියන්නේ alcavද? යාට සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද? sloth කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් උගුඩුවා නේද? උණහපුලුවා. sorry උණහපුලුවා නේ. උණහපුලුව කියලා ඉන්නා නේද? yes. sloth කියන්නේ නිකන් උණහපුලුවක් කියන එක. හරිද? sloth ලා ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේ හරිම කම්මැලි జాතියක්. හරිද? එතන මෙගාතරියම් කියන්නේ අලියෙක් හා ප්‍රමාණ sloth කෙනෙක් උණහපුලුවෙක්. Look at this life-size replica of the Megatherium which greets visitors as the sloth sanctuary in Costa Rica. මේ තියෙන්නේ Costa Rica කියන. හරිද? මේ තියෙන්නේ look at this life-size replica. මෙන්න මේක. replica කියලා කියන්නේ පුතේ life-size replica කියලා කියන්නේ මෙයා උරග ගණයට අයිති වෙනවා කියලා. replica කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාවේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඇති 10 වසරට ඉගෙන ගන්නවා සතුන් වර්ග කොටස් 5කට බෙදෙනවා. invertebrates, mammals, replica ආවේ ඊට පස්සේ එහෙම බෙදෙනවා කොටස් කිහිපයකට. එතකොට මෙතන රෙප්ලිකා කියලා කියන්නේ උරග ගණයට. හරිද? උරගයක් කියන එක.
මෙගාතෙරියම් කියලා කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයේ. හරි මෙගාතෙරියම් කියන්නේ which breeds. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙහෙම කොස්ටරිකා කියන මම හිතන්නේ කොහේ හරි බ්‍රසීල් වල වගේ මට මතක. කොස්ටරිකා කියන ඒ ප්‍රාන්තයේ මෙන්න මේ ස්ලොත් සැන්ක්චුරි. ස්ලොත් කියලා කියන්නේ ඒකේ ඉන්නම උණහපුලුව විතරයි. උණහපුලු උද්‍යානයක්. ඒක එනකොට නිකන් අර පිළිමයක් විදියට මෙන්න මෙයාව හදලා තියෙනවා. හරිද? Imagine that Imagine that an elephant-sized hairy animal with giant claws ambling through the landscape. හිතන්නලු that elephant size කියන්නේ අලියෙක් හා ප්‍රමාණ හරිද? with giant claws විශාල අත් තියෙන claws කියන්නේ අත් තියෙන landscape මෙන්න මේ වගේ භූමියක ඉන්න landscape කියන්නේ ළමයි භූමියක් මෙන්න මේක හරිද? looking for trees ගස් දිහා බලාගෙන ඉන්න it could sit in front of slowly chew the leaves පුළුවන්ලු ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකද්ද slowly කියන්නේ හිමින් හපන කොළ වර්ග slowly කියන්නේ හිමින් chew කියන්නේ හපනවා chewing gum කියන වචනේත් හැවිලිද මෙන්න මේකේ chewing gum ඔබ ගම් මේ chew chew කියලා කියන්නේ අපි මේ හපනවා chewing කියන්නේ හපන gum එක අන්න ඒ වගේ තේරුමක් right okay ඊළඟට this extinct herbivore extinct කියලා කියන්නේ ළමයි මඟ වීගෙන යන ශාක භක්ෂකය herbivore කියන්නේ කොළ පමණක් විතරක් ආහාරයට ගන්න සතුන් right they eat only green leaves කොළ පමණක් ආහාරයට ගන්නවා extinct කියලා කියන්නේ වඳ වී යන සතුන් වඳ වී යන හරි stood 7 meters tall and weighed 7 එතන මේ වඳ වී යන ශාක භක්ෂක සතුන් සාමාන්‍යයෙන් මීටර 7ක් කොච්චර හිතා ගන්නකො මේගොල්ලෝගේ ලොකු හැබැයි මේගොල්ලන්ට මිනිස්සුන්ගෙන් හානියක් නැහැ මොකද මේගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ව කන්නේ නැහැ කොළ විතරයි කන්නේ හරිද 7 මීටර 7ක් උසයිලු මේගොල්ලෝ දැන්ට වඳ වී ගිහිල්ලා ලෝකේ හරිද weight කියලා කියන්නේ ටොන් 7ක් බරයිලු හිතන්න කොච්චර විශාලද කියලානේ ටොන් 7ක් කියලා කියන්නේ කිලෝ කීයක්ද කිලෝ 7000ක් හරිද there are many views in the scientific world ඒ කියන්නේ ගොඩක් මතයන් තියෙනවලු views කියලා කියන්නේ මතයන් තියෙනවලු විද්‍යාත්මක ලෝකේ scientific කියලා කියන්නේ විද්‍යාත්මක හරිද scientific world විද්‍යාත්මක ලෝකේ about the disappearance of this creature ඒ කියන්නේ මේ සත්වයා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අතුරුදහන් වීම පිළිබඳ ප්‍රධාන වශයෙන්ම විවිධ මත තියෙනවලු හරිද හිතාගෙන අද හිටියොත් ඒ වගේ සතෙක්නේ ටොන් 7000 ටොන් 7ක් මීටර 7ක් උසයි oh my god හරිද ඊට පස්සේ one of them ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙක් that they disappeared as a result of disappeared කියලා කියන පුතේ ක්‍රමෙන් අතුරුදහන් වෙලා කියනවා ක්‍රමෙන් අතුරුදහන් වෙලා කියනවලු result of the fast changes in the climate කියලා කියන්නේ දේශගුණයේ තියෙන ඉක්මන් වෙනස් වීම නිසා fast changes කියලා කියන්නේ දේශගුණයේ තියෙන ඉක්මන් වෙනස් වීම හරිද අදලිනේ ඔයාලට මොනවා හරි වචනයක් මිස් වුණා නම් කියන්න හරිද ඊළඟ එක another is that this sloth had been hunted to extinction by the carnivores අනිත් එක තමයි another is that this sloth මේ sloth ලා එහෙමත් නැත්නම් උණහපුලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් පුතේ වඳ වෙන්න හේතුවක් තමයිලු carnivores ලා ඒ කියන්නේ carnivores කියලා කියන්නේ මාංශ භක්ෂක ඒ කියන්නේ සතුන්ගේ මස් ආහාරයට ගන්න සතුන් හරියට නිකන් අපි කිව්වොත් කොටියෝ සිංහයෝ වගේ
අන්න ඒ වගේ සතුන් මේගොල්ලොන්ව ආහාරයට ගත්තු නිසාත් මේගොල්ලෝ වඳ වෙලා තියෙනවා. එතකොට වඳ වෙන්න හේතු කාරණා දෙකක් බලපාලා තියෙනවා. එකක් තමයි sudden changes of the environment. එහෙම නැත්නම් sudden change of the climate. climate කියලා කියන්නේ දේශගුණික විපර්යාස. අනිත් එක තමයි ශාක භක්ෂක සතුන් වෙන මොවුන් කාගේ ගොදුරු වීමද? මාංශ පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ Adili now teacher. let's Adili teacher. Hari. Now let's look at extinct carnivore sea creature. දැන් sea creature කියලා කියන්නේ මුහුද සතුන්. creature කියලා කියන්නේ සතාට. හරිද? creature කියන්නේ සතාට. මෙන්න මේ වචනේ මම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන ළමයි. ඉතින් මම ලොක් කරන්නේ. මෙන්න මේක. sea creature කියලා කියන්නේ මුහුදු සතුන්. එතකොට දැන් අපි බලන්න යන්නේ වඳ වීමට ලක් වෙච්ච මාංශ භක්ෂක මුහුදු සතුන්. carnivores කියන්නේ මස් කන. මස් ආහාරයට ගන්න මුහුදු සතුන් ගැන. හරිද? Ammonites were a group of shelled sea creatures that mysteriously disappeared at the same time as the dinosaurs. මේ කියන්නේ පුතේ ammonites කියලා කියන්නේ were a group of shelled sea creatures. ඒ කියන්නේ group of කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ammonites කියලා කියන්නේ මේ මුහුදු සතුන් වර්ගයක්. that mysteriously කියන්නේ අභිරහස් ලෙස. ඔයාලා අහලා තියෙනවද Bermuda ත්‍රිකෝණය ගැන? Have you all heard about the Bermuda Triangle? කවුද අහලා තියෙන්නේ? නැද්ද? Bermuda කියන වචනයත් අහලා නැද්ද? Bermuda කියලා කියන්නේ මුහුදේ. කියන්නේ මට මතක නැහැ Bermuda වල ලොකේෂන් එක හරියට Bermuda තියෙන සාමාන්‍යයෙන් යුරෝප ඇට්ලාන්ටික් සාගරය වගේ Bermuda හරහා යන නැව් වලට මොනව වෙනවද කියන්න කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒක ට්‍රයැන්ගල් එකක්. මෙන්න මෙහෙම ට්‍රයැන්ගල් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතනින් Bermuda ත්‍රිකෝණය කියන්නේ මුහුද තියෙන සාගරේ. ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට යාබදව තියෙන්නේ. එතනින් උඩින් යන ප්ලේන් එකක්. අපි හිතමු කිලෝමීටර් 15ක් උඩින් යන ප්ලේන් එකක් උනත් ඇදලා ගන්න හැකියාවක් තියනලු එච්චරටම එතන අභිරහස් කාන්දම් ශක්තියක් තියෙනවා. මම කියන්නේ පෘථුවියේ වැඩිපුරම කාන්දම් හැකියාව තියෙනවා. එතනින් ගමන් කරපු නැව් අදටත් මුහුදුපත් වෙලා. කියන්නේ ගොඩක් නැව් මුහුදට ගිහිලා තියනලු. එතෙන්ට ළඟා වෙනවා කියන්නේ අර බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයට යනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට එතෙන්ට ගියොත් ආපහු ජීවිතේ ආයි එන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ ඇත්ත මං කියන්නේ. හරිද බර්මියුඩා. එතනින් ගියපු ගොඩක් නැව් අතුරු දහන් වෙලා තිනවා. වැදගත්ම දේ තමයි උඩින් යන ප්ලේන් උනත් අර අද ගැනීමේ හැකියාව නිසා බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණාව නිකන් අභිරහස් විදියට මම ඒකයි අර බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය ගැන මතක් කරේ මේ වෙලාවේ. හරිද? ඒක ඇත්තටම අදටත් තියෙන බර්මියුඩා. mysteriously disappeared. mysteriously කියලා කියන්නේ අභිරහස් විදියට අතුරුදහන් වුණාලු at the same time as the dinosaurs. ඒ කියන්නේ එකම අවස්ථාවේදී dinosaurs වගේ. Ammonites were ඉట్లా කියන්නේ පුතේ invertebrates. Invertebrates කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොඳු වැටපෙළක් තියෙන සතුන්. නැති සතුන්. කොඳු වැටපෙළක් තියෙන සතුන්ට අපි කියනවා vertebrate. එතකොට මේ sea creatures වලට දැන් උදාහරණයක් ඔයාලා ගත්තොත් හොඳම දේ ඔයාලා දැල්ලෝ කනවනේ. cuttlefish. I believe that all of you eat cuttlefish and also like lobsters, prawns. ඉස්සෝ හැම කනවනේ. ඉස්සොන්ට තියනවාද කොඳු වැටපෙළක් දැන් අපිට ඇවිල්ලා මිනිස්සු වගේ අපිට අපි හිටගෙනනේ ඉන්නේ අපිට කොඳු වැටපෙළක් තියෙනවා ගොඩක් ශීරපාණිට කොඳු වැටපෙළක් තියෙනවා කියන්නේ දැන් කිරිබි වැඩන පූසොන්ට ඒ වගේ සතුන්ට තියෙනවා කොඳු වැටපෙළක්. ඒකට ඒගොල්ලෝ vertebrate ගොඩක් කෘමීන් වර්ග උදාහරණයක් කොකරොච් කැරකොත්තා. ඒකට ඒ වගේ අයට කොඳු වැටපෙළක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අයිති වෙන්නේ insects කියන ගණයට කෘමීන් ගණයට. එතන මේගොල්ලොත් ඇවිල්ලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මුහුදු කෘමීන් වර්ගයක්. හරිද? ඒකට විශේෂයෙන්ම prawns ලා, lobsters ලා, crabs ලා ඒගොල්ලොන්ට ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ කවුද? cuttlefish දැල්ලෝ. එතකොට ඔය ඉස්සෝ ඒගොල්ලොන්ට නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මේක. හරිද? vertebral column එකක්. ඒතර ඒගොල්ලෝ අපෘෂ්ඨ වංශීන් කියලා කියන්නේ. හරිම වචනේ අපෘෂ්ඨ වංශී invertebrate.
without the backbone. backbone කියලා කියන්නේ කොඳු නාරටිය. මේ අපේ තියෙන සුසුම්නාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරිද? ඕකට කියන්නේ කොඳු. ළමයි බලාගෙන සුසුම්නාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. හරි. ඉතින් හරීම මේ මුළු ජීවිතයක් අඩපණ කරන්න පුළුවන් තැනක් සුසුම්නාව කියන්නේ. කෙනෙක්ගේ සුසුම්නාව කැඩෙනවා කියලා කියන්නේ යාගේ මුළු මේ මොකද අපි කියන්නේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය මෙටබොලිසම් එකම ඉවරයි. මොකද මෙතනින් තමයි හැමදේම මේව කරන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ ඔය මේ යාළුවෙම ගහ ගන්නකොට මෙතෙන්ට ගහන්න දෙන්න එපා. ඒක හොඳ නැහැ. ඔය ජීවිත කාලෙම නවිද ගන්න බැරුව එහෙම ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. හරිද? ඕකේ. එතකොට මේ සුසුම්නාවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ vertebral column එකත් එක්ක. හරිද? Instead they had a very supportive shell. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලන්ට උපකාර කරන shell එකක්. shell එකක් කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? කටුවක් තියෙනවා. දැන් ඉබ්බට shell එකක් තියෙනවා. ඕකේ? ඉබ්බට shell එකක් තියෙනවා. ඉබ්බගේ කටුවට කියන්නේ අපි shell එකක් කියලා. Ammonites grew as big as 1 meter in diameter. diameter කියලා කියන්නේ වෘත්තයක් ගත්තොත් ඒකේ පරිධිය තියෙන්නේ. දන්නවනේ පරිධියනේ. වෘත්තයේ වටේ දිග අන්න ඒකට අර මෙහෙම හරහට අදින මේකට කියනනේ අපි පරිධිය කියලානේ. පරිධිය මතකයිද ගණන් වල? අන්න. ඒතකොට එයාගේ වටේ දිග සාමාන්‍ය මීටරයක් විතර ඇතිලු. මෙන්න මේ සතාගෙන මම හිතනවා කියන්නේ. මෙන්න මෙයාගෙන මේ පරිධිය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දිග. හරිනේ මේක මෙහෙම දිග ඇරලා බැලුවොත් ඕක මීටරයක් විතර දිගයි. හරිද? ඒත් මේගොල්ලන්ට කොන්දක් නැහැ. ඒ වෙනුවට තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. Right? They probably lived in warm slow. ඒතකොට මෙන්න මේ හරිය මම කියවනේ. They probably කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වුන් ජීවත් වෙන්නේ උණුසුම්. warm කියන්නේ shallow කියන්නේ නොගැඹුරු. right? shallow කියන්නේ නොගැඹුරු. tropical කියන්නේ නිවන්තර. නිවන්තර. warm කියන්නේ උණුසුම්, shallow කියන්නේ නොගැඹුරු, tropical කියන්නේ නිවන්තර ඒරියා වල සාගරයේ. their diet consisted of. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ කෑම වේල සාමාන්‍යයෙන් හැදිලා තියෙන්නේ හරිම පුංචි පුංචි මාළු වර්ග වලින්. හරි පොඩි පොඩි මාළු ආහාරයට ගන්නේ. Ammonites were popular on the menace of larger carnivores, marine creatures, but they would either have had to pull them out from the shell or have had jaws powerful enough to crush them. මොකද මේ කියන්නේ Ammonites මෙන්න මේගොල්ලෝම ප්‍රධාන වශයෙන්ම popular on the menace of larger carnivores, marine. ඒ කියන්නේ මුහුදු සාමාන්‍යයෙන් මුහුදේ තියෙනවල විශාල මේ මස්ම කන මිනි මොරු වගේ කට්ටිය ඉන්නේ. අන්න ඒගොල්ලෝ අතර මෙයා හරි කෑම ප්‍රසිද්ධ කෑමක්ලු. ඒගොල්ලෝගේ කෑමක්ලු මෙයා. But they would either have had to pull them. ඒගොල්ලන්ට එක්ක මෙයාම හරියට හරියෙන් අදින්න ඕන මේ කන්න. කටුවෙන් ඇදලා ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් have had jaws powerful. ඒගොල්ලෝගේ මේ හක්කු ඒ මාළුවන්ගේ ශක්තිමත් වෙන්න ඕන මෙයාව කන්න. මෙයාව කන එක ලේසි නෑ. හරිද? Do you know that Sri Lanka is one of the best source of the prehistoric studies in South Asia? දකුණු ආසියාවේ තියෙන පූර්ව ඓතිහාසික prehistoric අධ්‍යයන කියලා කියන්නේ බලංගොඩ මානවය එහෙම අහලා තියෙනනේ. ඔන්න ඒක ප්‍රාග් ඓතිහාසික කියලා කියන්නේත් මෙන්න මේකට. prehistoric පූර්ව ඓතිහාසික නැත්නම් ප්‍රාග් ඓතිහාසික studies අධ්‍යයන වලට හොඳ තැනක් ශ්‍රී ලංකාව. Over 180 prehistoric sites have been found in Sri Lanka, including undisturbed human habitat. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ජීවත් නොවන ප්‍රදේශවල. මිනිස්සු ජීවත් නොවන ඒරියා ප්‍රදේශවල 180ක් වගේ හරිද මේ වගේ ඓතිහාසික ප්‍රදේශ හොයාගෙන තියෙනවලු. එතකොට the caves called බටදොඹලෙන. බටදොඹලෙන කියන එක ඒක තියෙන සාමාන්‍ය කුරුවිට රත්නපුරේ බෙලිලෙන කිතුල්ගල. කිතුල්ගල තියෙන බෙලිලෙන පාහියන් ගල අහලා තියෙන බුලත් සිංහලනේ. පාහියන් හාමුදුරුවෝ එහෙම හිටියේ. A site near සීගිරිය provide සීගිරියට ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ මේවට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාක්ෂි සමග the excavation are still excavation කියන්නේ බිම හාරන ඒවා. excavator කියලා අහලා තියෙනවනේ වාහනෙකුත් තියෙනනේ. ඒ කියන්නේ කැනීම් කියන එක. කැනීම් තාමත් යනවලු. ආකියොලොජිස්ට් කියන්නේ පුරාවිද්‍යාඥයෝ බිම කනින්නේ. ගිහිල්ලා බිම කනින්නේ. මගේ යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. හරිද? ඒගොල්ලෝගේ වැඩේ පරීක්ෂණ කරන එක. හරිද? එතකොට ළමයි මේ මේක නම් කියන්න එපා. මේ මෙතන ඉඳලා හරිද? right, true or false. හරිද වැරදිද? dinosaurs were on. මේ ටික කරන්න මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න මම විනාඩි 15ක් දෙන්නම් තනියෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලමුද?
මෙතෙන්ට වෙනකම් නුවන්යා යොෂාන් පුළුවන්ද? අවිෂ්ක බලන්නම් ටීචර්. හරි. නුවන්යා බලන්න පොඩි උත්සාහයක් දරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙගාතෙරියම් ඇමොනික්ස්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ දැන් මෙතන මේ අර සත්තු දෙන්නෙක් හිටියනේ. ඩයට් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවද කන්නේ? ඔම්නිවෝද. ඒ කියන්නේ සර්වභක්ෂකද මොනවද ශාකභක්ෂකද එහෙම. ඒක ඉන්නේ කොහොමද? හරිද? ඊට පස්සේ මේක කරන්න මේ ටික. මම මේ ටිකට උදව් කරන්නකෝ බලන්න විනාඩි 10ක් දෙන්න. හරිනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. පුතේ මොනවා හරි අමාරු වචනයක් තියෙනවා නම් අහන්න මම මේකට උදව් කරන්නම්. හරිද? රෙප්ලිකා කියලා කියන්නේ උරගයින්ට. ඇම්බිගන් කියලා කියන්නේ උභයජීවීන්. ඒ කියන්නේ animals who live in both land and water. ජලයේ සහ වතුරේ. දැන් ඔයාලගේ මට කියන්නකෝ ඉස්කෝලේ වල කොයි හරියද මේ වෙනකොට කරන්නේ? කෙරීගෙන යන්නේ. මේ පාඩමට ආවද? ටීචර්ස්ලා දෙවෙනි පාඩම. ඕකේ. දෙවනි පාඩම. ඒ කියන්නේ අපි ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නානේ.
තම උදාහරණ මෙතන මේ ටික මම කියලා දෙන්නම් තුන්වෙනි එක රෙප්ලිකා කියලා කියන්නේ බලමු ඉතින් රෙප්ලිකා කියන්නේ reptiles උරගයින් එතකොට මෙතන තියෙන ටික බලමු walk in a slow relaxed way walk in කියලා කියන්නේ හරිම නිදහස් හිමින් ඇවිදින කොටාසයක් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා amblygon කියලා කියන්නේ පුතේ ලියා ගන්න උභයජීවීන් හරිද connected with the timing history down ඒ කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම connected with the time in history කියලා කියන්නේ ඉතිහාසයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉතිහාසයේ තොරතුරු ලියවෙන්න කලින් හිටපු අය invertebrates ලා කියන්නේ මෙතන තියෙන an exact copy of something යම් කිසි දෙයක ඒ විදියම animals with no backbone පිට කොන්දක් නැති අය. ඉතින් මෙතන invertebrates ලා කියලා කියන්නේ animals with no backbone right prehistoric කියලා කියන්නේ connected with the time in history before information ඒ කියන්නේ අර දැන් අපේ තියෙනනේ අපිට තියෙනනේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකද මේ මහාවංශය අවුරුදු 2500ක ඉතිහාසය ලියවිලා තියෙනවනේ ඒ ඔය ඉතිහාසය කියන එක ලියන කලින් තිබ්බ ප්‍රාග්ඓතිහාසික මානව යුගයේදී ඔය ඉතිහාස කවුරුත් ලියුවේ නැහනේ අන්න ඒකට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම prehistoric කියලා කියන්නේ ඊපස්සේ replica කියලා කියන්නේ walking in a slow relaxed way කියන එක amblygon කියලා කියන්නේ an exact copy of something හරිද ඒ ටික අපි එහෙම මාක් කරගෙන යමු ඊළඟ ටික දැන් පළවෙනි එක කරන් යන හිමීට මේ ටික මම කියලා දෙන්නම් what does the following extract මේ පහත දක්වන කොටසෙන් කියන්නේ ammonites were popular on the menace of larger carnivorous marine creatures ඒ කියන්නේ ammonites කියලා කතා කරපු ඒ වඳ වී ගියපු සත්ව කාණ්ඩය එතකොට මේ භූත ජීවත් වෙන විශේෂයෙන්ම මාංශ භක්ෂක විශාල සතුන් අතර ප්‍රසිද්ධයිලු. ඒ කියන්නේ ගොදුරක් they are already a prey කියලා කියන්නේ ගොදුරක් වෙලා ඉවරයිලු. ඊට පස්සේ මේ විද්‍යාත්මක ඔයාලට සයන්ස් වලදී මේ විද්‍යාත්මක නියම කරනවද? තාම නෑ ටීචර්. තාම නෑනේ. තාම කියන්නේ ඔයාලා 10 වසරේට ගියාම තමයි ටික කරන්නේ. එතකොට මේ ටික හරිද වැරදිද මේක ලේසි. මේ ටික කරලා ඉවරයිද? නෑ ටීචර් තාම. හරිද අපි කතා කරමුද මේක? ඔයාලා ඉවරයිද? Are you finished? කතා කරමු ටීචර්. හරි.
පළවෙනි එක right true or false හරිද හරිද වැරදිද කියලා තමයි දාන්න තියෙන්නේ dinosaurs were the only creatures that lived in the prehistoric era ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ ජීවත් වෙච්ච එකම සතුන් කාණ්ඩය හරිද වැරදිද true කියන්නේ හරි false කියන්නේ false කියන්නේ වැරදි what comes here false, false මොකද ඒගොල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි පැහැදිලිවම මෙතන සතුන් කිහිප දෙනෙක් අපිට දීලා තියෙනවා නෙමෙයි sloth කියන්නේ මෙන්න මෙයා ජීවත් වෙලා තියෙනවානේ උණහපුළු වර්ගය අර ටොන් 7ක් බර එතකොට ඒක false there is a sloth sanctuary in Costa Rica Costa Rica වල sloth උණහපුළු වලට වෙනම වෙන් කරපු පාරාදීස් sorry මේ අභය භූමියක් තියෙනවලු sanctuary කියන්නේ අභය භූමියක් හරිද වැරදිද true, true එක true හරි ammonites had a supportive backbone ammonites වලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොන්දක් තියනවලු පිට කොන්දක් තිබ්බද ඒගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා ammonites are invertebrate creatures without a backbone ඒ කියන්නේ පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිට කොන්දක් නැති අය එතකොට ඒක හරිද වැරදිද false false yes ඊළඟ එක ammonites were carnivores ammonites ලා carnivores ඒගොල්ලෝ කන්නේ මාංශ විතරයිනේ එතකොට ඒක true the false the true, true yes true true fill in the following breed ඊපස්සේ මෙන්න මේ වගුව පුරවන්න තියෙන්නේ diet type megatherium තුයි ammonites ලු megatherium කියන්නේ අර slot නේ ඒගොල්ලෝ herbivore නේ megatherium herbivore මෙතෙන්ට herbivore කියලා එනෝනේ HERBIVORE එතකොට ammonites ලා carnivores, carnivores මෙන්න මෙයාලා carnivores right diet එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කන જાති මෙතනින් ලියන්න තියෙන්නේ මොනවද කන්නේ ඒගොල්ලෝ බලමු sloth ලා megatherium කියන්නේ මේගොල්ලෝනේ මොනවද ඒගොල්ලෝ කාලා තියෙන්නේ yes කොළ වර්ග කොළ වර්ග කොහොමද ඒකට කියන්නේ අපි we can say like අපිට ලියන්න පුළුවන් මොන විදිහටද green leaves මොනවා හරි කොළ වර්ග කියලා ලියන්න leaves කියලා මෙතන ලියන්නකෝ diet කියන්නේ leaves ඒකට ammonites ලා කෑවේ මොනවද ඒගොල්ලෝ carnivores ලානේ small fish, අන්න හරි කුඩා මාළු වර්ගනේ small fish එතකොට මෙගාතෙරියම් ලා කොහෙද ජීවත් වුනේ කොහෙද ජීවත් වුනේ බලන්න කොහෙද ජීවත් වුනේ කියලා land නේ පුතේ හරියටම දීලා නෑනේ ජීවත් වෙච්ච ඒ කියන්නේ අර කොස්ටා රිකා කියලා එකේ තියෙන උද්‍යානයක් හරිද එතකොට අපිට කොස්ටා ලියන්න පුළුවන් ලිපන් සයිස් ග්‍රවුන්ඩ් මේගොල්ලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ජීවත් වෙච්ච ග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නෙවෙයි මොනවාද මේ භූමියේ ජීවත් වෙච්ච ඇනිමල්ස් ලා රයිට් එතකොට මේක ලියන්න වෙන්නේ මොකද්ද මෙගාතෙරියම් ලා land එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ammonites කොහෙද ජීවත් වුනේ in ammonites ලගේ ජීවත් වෙන දීලා තිබ්බනේ හරියටම
ඇමෝනිඩ්ස් ලගේ ජීවත් වෙන ටිකට මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. gas of the ocean. ඒ කියන්නේ නොගැඹුරු උණුසුම් ජලයේ තියෙන නිවන්තර සාගර කලාප. හරිද? ඒ ටික ලියන්න. හරිද? එතකොට සයිස් එක විශාලත්වය කොහොමද? මෙගාතෙරියම් ලගේ විශාලත්වය කොහොමද පුතේ? මෙගාතෙරියම් ලගේ විශාලත්වය ලියන්න 7 meters tall. මීටර 7ක් උසයි. ඊට පස්සේ ටොන් 7 මීටර කීයද උස දීලා තිබ්බේ? මීටර 7ක් නේ. මීටර 7යි ටොන් 7යි නේද දීලා තිබ්බේ. yes. මේ තියෙන්නේ 7 meters tall. මෙන්න මෙතන ලියන්න මේ ටික. 7 meters tall and weight 7 tons. ටොන් 7ක් බරයි මීටර 7ක් උසයි. ඒතකොට හිතන්නේ සතුනේ කොච්චර ලොකුද මීටර 7ක් කියන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ වඳ වෙලා තියෙනවා දේශගුණික විශේෂම ඩයිනෝසරීන් අදටත් වඳ වෙලා තියෙන හේතුවට සලකන්නේ සාමාන්‍ය උල්කාපාතවල වැටීම මේ වගේ පරිසර සාධකනේ. තමයි ඔයාලා ආස නැද්ද මේ වගේ සයිට් බලන්න? මම හරි ආස පොඩි කාලේ මේ වගේ හොයාගෙන කියවන්නේ නිකන් ඔය පත්තර වල තියෙන. ඔයාලා ආස නැද්ද මේ වගේ හොයන්න? ඊට පස්සේ ඇමෝනික්ස් ගේ සයිස් කොහොමද පුතේ? ඩයමීටර් එක මීටරයක් විතර දිගයි. මේ ඔයාලා ලියා ගන්නව නේද මේවා? යොෂාන්, නුවන්‍යා, අෆිෂ්කා. ඔව් ටීචර්. එතකොට ලියා ගන්නවා ටීචර්. හරි. මොකද ලියාගෙන තියෙන අයිත් මේව ඉස්කෝලේ කරනකොට ඔයාලට ඊට ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ටැග් ගාලා කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙයාගේ සයිස් කොහොමද? මෙයාගේ සයිස් එක දීලා තිබ්බේ ammonites grow as big as 1 meter in diameter නේ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වර්ධනය වෙනවලු මීටරයක් විතර අර diameter පරිධිය. ඒක ලියන්නකෝ එතනට. Ammonites as grow as big as 1 meter in diameter, right? 1 meter. Okay. ඊළඟ එක physical features භෞතික එහෙම නැත්නම් කායික ලක්ෂණ. බලමු මෙගාතෙරියම්ගේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. මොනවද දීලා තිබෙ ලක්ෂණ වලට මෙගාතෙරියම්ගේ? එන මේවා. මෙගාතෙරියම්. Elephant size ground sloth. Elephant size hairy animal. ඒ කියන්නේ අලියෙක් වගේ හොඳට අර තියෙන ලෝම තියෙන සතෙක්. With giant claws ambling through the landscape. Looking for treat could seen in front. ඒගොල්ලෝ ගස්වල ගිහිල්ලා අර මෙහෙම වාඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වාඩි වෙලා ඉන්නවලු. අන්න ඒක ලියන්නකො ළමයි මෙන්න මේක. An elephant size hairy animal with giant claws ambling through landscape. මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන් ලියන්න.
ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆිසිකල් ලක්ෂණය. right? Right? ඊළඟ එක ammonites. ammonites එකේ තියෙන මොනවද physical features? බලමු ammonites එකේ තියෙන ඒවා. මෙයාගේ මේ තියෙන ammonites were invertebrates creatures without a backbone. ammonites ලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිටකොන්දක් නැති සත්තු වර්ගයක්. ඒක එක. හරිද? ඒක ලියාගන්න physical features වලට. හරිද? පැහැදිලි නේ එක? ඔව් ටීචර්. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට යමු. The threats to their life. ඔවුන්ගේ ජීවිතයට තියෙන අවදානම්. දැන් මොනවද මෙගාතෙරියම්ට තිබ්බ අවදානම්? මම කිව්වා මුලින්ම දෙකක්. එකක් climatic changes. අනිත් එක අනිත් මොකද තිබ්බේ? Yes, Nuanya, what is the other threat they have? මෙන්න මේක. ළමයි එකක් ලියා ගන්න. Fast changes in the climate. හරිද? මෙන්න මේක. දේශගුණික විපර්යාස, හදිසි දේශගුණික විපර්යාස. අනිත් එක extinction by the other carnivores. අනෙක් carnivores ලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒගොල්ලොන්ව ආහාරයට ගැනීම. දැන් ඔය හිටපු අනිත් මාංශ භක්ෂක සතුන්. ඒවල ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙගාතෙරියම්ට නේ මොනවද තිබිලා තියෙන්නේ? හානි දෙකක්. ඒ කියන්නේ බාහිර තර්ජන අපි කියනවා තර්ජන කියලා. Okay. හරි ඊළඟ හරි. That's ඊට පස්සේ මේ ammonites තිබ්බේ මොනවද? ammonites තිබ්බේ carnivores ලගෙන්නේ. ammonites කියන්නේ අර මාළුවනේ.
එයාලට තිබ්බෙත් මෙන්න මේවා larger carnivorous marine creatures මෙන්න මේගොල්ලොන්ව larger carnivorous marine creatures ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට තිබ්බ ප්‍රධානම නේ හානිය නැත්නම් අපි කියන තර්ජනය ඕකේ හරි ඒ ටික ඉවරයි නේද ඊළඟට යන්න බලන්න ඊපස්සේ මම මේක කිව්වා හරිද රෙප්ලිකා කියලා කියන්නේ walking in slow relaxed way Ambligan කියලා කිව්ව sorry prehistoric කියන්නේ connected with the time in history මෙන්න මේක යන්නේ C4 වෙනි එකත් එක තමයි මෙන්න මේක connect වෙන්නේ හරිද invertebrates කියලා කියන්නේ පුතේ animals with no backbone replica කියලා කියන්නේ walking in a slow relaxed way උඩක ඉන්න Ambligan කියලා කියන්නේ an exact copy of something හරිද ඒක හරිනේ ඊළඟට what does the following extract mean ammonites were popular on the menus of larger carnivorous marine creatures ammonites ලා ප්‍රසිද්ධයිලු ප්‍රධාන වශයෙන්ම larger carnivorous marine creatures ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඔය මුහුදු මාංශ භක්ෂක මාළුන් අතර ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක කියන්නේ ammonites are eaten by the menus of larger carnivorous sea fish මම ඒක දාන්නද මේ ඉන්න මම මේක chat box එකේ නැතුව අරන් පෙන්නන්න හරිද මෙතන ලියන්න ammonites are favorite meal of large sea carnivorous fish. මොනවද ලියන්නකෝ? ඒ වාක්‍ය තේරුම තමයි ඕක. Okay. හරි නේද? Finish? Finish. අනිත් අය යොෂාන් නුවන්‍ය Finish, teacher. හරි. Finish, teacher. Okay. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඕඩර්ලට ලියන්න තියෙන පොඩි විස්තරයක් මෙන්න මේ සතා ගැන right mammal ගැන මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්න. The woolly mammoth lived in during the prehistoric era. Scientific name. Its scientific name is Mammuthus primigenus. Got the scientific name එක Mammuthus primigenus, extinct relative of today's elephant. Diet type, it's a herbivore.
It's smaller ears than those of elephants, long tongues. ඒ කාර නිකන්ගේ සතා ගැන විස්තර කරන්න තියෙන ඒ දීපු ඒ වගේ. හරි. මේ තියෙන ඔයාලට පේනවද? මෙන්න මෙතන මේ අද අපි කතා කරන්න යන පාඩම මේක. හරිද? The bold type words in the documentary given above are adverbs which have been used to describe the verbs. ඒ කියන්නේ පුතේ යම් කිසි දැන් මෙතන මේ highlight කරලා තියෙන fast, incredibly, amazingly. හරිද? ඔන්න ඔය වචන වලට කියන adverb. සිංහලෙන් කියනවා ක්‍රියා විශේෂණ පද. මට කියන්නකෝ ඔයාලා දන්න විදිහට what do you mean by a ක්‍රියා විශේෂණ පද? or what do you mean by a adverb? මොකද adverb එක කියන්නේ? Yes, what do you mean by adverb? දැන් හිතන්න බලන්න මෙතන දීලා තියෙනවා the dinosaurs could run fast. ඩයිනෝසරයින්ට පුළුවන්ලු වේගයෙන් දුවන්න. එතකොට දුවනවා කියන ක්‍රියාව මොන වචනෙන්ද විස්තර කරන්නේ? ඔව්. Which word it describes the verb run? Run කියන දුවනවා කියන වචනය මොන වචනෙන්ද විස්තර කරන්නේ? ළමයි කොහොම උත්තර? මෙතන මේ හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. The dinosaurs could run fast. හරිද? ඩයිනෝසරයින්ට වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන් විල තිබුණලු. ඒතකොට ඩයිනෝසරයින් කොහොමද දුවන්නේ? Fast. Fast. අන්න හරි. Fast. So fast become the yes adjective. Then මෙතන the Mariana Trench is incredibly deep. Mariana Trench කියන එක ගොඩක් අදහ ගන්න බැරි විදියට විශ්වාස කරන්න බැරි ලෙසට ගැඹුරුයිලු. එතකොට Mariana Trench එක මේ විස්තර කරන්නේ මොන වචනෙන්ද? Yes. Incredibly කියන එකෙන්. Incredibly. Right? එතකොට ළමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්‍රියා විශේෂණ දැන් මම කියනවා I study well for my exam. මම මගේ exam එකට හොඳට අධ්‍යයනය කරා පාඩම් කරා. හරිද? එතකොට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මම කොහොමද පාඩම් කරේ? අන්න ඒක ක්‍රියාව. ඔයා පාඩම් කරපු විදිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන ක්‍රියාව විස්තර කරන පදයට අපි කියනවා මොකද්ද? We call it adverb. We call it what? Adverb, right? Adverb. Hari. අපි දැන් යනවා adverb ගැන කතා කරන්න. Okay. Let me stop share. Give me 1 minute, I'll share it. හරි adverbs. හරිද මේ තියෙන මොකද්ද adverbs. එතකොට අපි අද කතා කරනවා adverbs කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මට කියන්න බලන්න හැමෝම what do you mean by an adverb up to now ඉගෙනගත්තු දේවල් වලින්. ඔව්. සිංහලෙන් කියන්න දන්න විදිහට ළමයි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. නුවන්යා යෝෂාන් කියන්න බලන්න මොකද adverb කියන්නේ. ඔව්. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. හරි. adverb එකක් කියලා කියන්නේ basically ඊට කලින් තියෙනවා. In the parts of the speech adverbs play an important role. ඔයාලා පාඩමට දැන් ඉන්න කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා
parts of speech. ඒ කියන්නේ පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන හැම වචනයක්ම කොටස් 8කට බෙදෙනවා. අන්නේ කොටස් 8ට අපි කියනවා parts of speech. ඒව ප්‍රධාන වශයෙන්ම noun, pronoun, adjective, adverbs, preposition, ඊට පස්සේ conjunction, interjection එහෙම verbs කියලා කොටස් 8කට බෙදෙනවා right. එතකොට අපි දැනට ඔතනින් nouns කරා, prepositions කරා, adjectives කරා, දැන් adverbs පටන් ගන්න යන්නේ. හරිද? මේ කියන මූලික නැතුව මේ මූලික දැනුම නැතුව ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු එතකොට මේ adverbs කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Adverb. Basically most adverbs tell you how, where. මේ බලා ගන්න මේක. How, where or when something is done. හරිද? In other words, they describe the manner, place or time of an action. ඒ කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම basically most adverbs. Adverbs කියලා කියන්නේ පුතේ ක්‍රියා විශේෂිත පද බහුතරයක් යම් කිසි ක්‍රියාවක් tell you how කොහොමද වෙන්නේ, where කියන්නේ කොහෙද වෙන්නේ, or when කියන්නේ කවද්ද වෙන්නේ විදියට. Something is done කියලා කියන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා විස්තර කරනවා. හරිද? In other words, they describe the manner. අනිත් වචන වලින් ඒව ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන විදිය. හරිද? Describe the manner. Manner කියලා කියන්නේ වෙන ආකාරය. Place කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකද්ද? කොහෙද ස්ථානය එහෙම නැත්නම් time of action එක අපිට කියනවා. හරිද? Time of action. Basically most adverbs tell you how, where or when something is done. In other words, they describe the manner. හරි. මේක ලියා ගන්නකො ළමයි මුලින්ම මම සිංහලෙන් නෝට් එක දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි එක ලියා ගන්න. හරිද? Yes, Nuanya, Yashan, write down this. Finish. Finish. හරි. අනිත් දෙන්න. Finish, teacher. පොඩ්ඩක් ඉන්න ටීචර්. හරි හරි.
අම්මේ මොනා හරි දෙන්නකෝ. Okay, finish. හරි මම සිංහලෙන් කියන්නම්. Basically most adverbs. ඒ කියන්නේ ලියාගන්න බහුතරයක් ක්‍රියා විශේෂණ පද බහුතරයක් ක්‍රියා විශේෂණ පද මටනේ සිංහලෙන් නෝට් එක ලියාගන්න මට ඕන නම් සිංහලෙන් නෝට් එක දෙනවා. බහුතරයක් ක්‍රියා විශේෂණ පද යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන්නේ කෙසේද? යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන්නේ කෙසේද? කොහේද? කවද්ද? කොහේද? කවද්ද? යනාදිය විස්තර කිරීමට විස්තර කිරීමට ක්‍රියා විශේෂණ පද යොදා ගනී. හරිද? ක්‍රියා විශේෂණ පද යොදා ගනී. පැහැදිලිද ළමයි? හරි නේද? හරි ටීචර්. ඊළඟ එක commonly adverbs are formed අවිෂ්ක මිස්සුනායි තියෙන්නේ. ඒතර සමහර adverbs තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පද තියෙනවා. ඒවා හැදෙන්නේ නාම විශේෂණ පදේ. සමහර ක්‍රියා විශේෂණ පද ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව විශේෂණ කරන පද පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම හැදෙන්නේ නාම විශේෂණ. දැන් බලන්න උදාහරණයකට ඔයා කිව්වොත් අපේ ටීචර් කරුණාවන්ත ලෙස පාඩම ඉගැන්නුවා. Our teacher taught us the lesson very kindly. එතකොට kind කියන්නේ adjective එකක්. අපි කියමු she is very kind. ඇය හරිම කාරුණිකයි. එතකොට කාරුණික ලෙස ඇය පාඩම නිම කරා. එහෙම නැත්නම් පාඩම කියලා දුන්නා කියනකොට මෙන්න මේ kind කියන adjective නාම විශේෂණ මතක තියාගන්න ළමයි නාම විශේෂණයි ක්‍රියා විශේෂණයි වෙනස් වෙන්නේ. නාම විශේෂණයකින් විශේෂණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ an adjective defines or modifies a noun. නාම පදයක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම විස්තර කරන්නේ. හැබැයි adverb එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේක විස්තර කරන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. හරිද? නමුත් adjectives adverb එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ kind කියන ක්‍රියාපදයේ පුතේ ly දාලා මේ kindly කියලා හදන්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න එක. happy කියන එකේ y කපලා එතෙන්ට I දානවා සාමාන්‍යයෙන් I දාලා happily කියලා හඳන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ wonderful කියන පදයට double L. ඇයි ඒ double L දාන්නේ? මොකද L වලින් අවසන් වෙලා ඊට කලින් තියෙන vowel එකක් නා. ඒ කියන්නේ A E I O U කියන ස්වර අක්ෂර වලින් එකක් නම් double කරලා දානවා. දැන් මෙතන loudly බලන්න. එතන loudly. sad sadly. beautiful beautifully. මේ full කියලා ආවොත් ඒක double L එනවාමයි. sweet sweetly, right? sweet කිරි නෙවෙයි sweetly. එතකොට මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද නාම. දැන් අපි කිව්වොත් she is very sweet girl. ඇය හරිම ලස්සනයි. එහෙම නැත්නම් sweet. කියන්නේ sweet අනේ කන්න හිතනවා කියලා ආව. කියන්නේ ලස්සනයි කියලා. අන්න ඒ වගේ නමකට ඒ වගේ වචනයකට ly දාලා අපි sweetly කියලා. she sang the song very sweetly. හරිම අයනා කළා. හරිද? අන්න එහෙම. එතකොට මෙන්න මේ adjectives වලට ly එකතු කිරීමෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් මේවා adverb බවට හදා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? yes. are you clear it with it? හරි. නුවන්‍ය තේරුණාද? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? Yes, teacher. yes. හරි පුතේ. එහෙනම් මේක ලියා ගන්න.
ඔයාලා ලියා ගන්නවනේ මම මේක තේරුමක් කියන්නම්. අවිෂ්ක ගියානේ. Okay, finished, no? Luana, are you finished? Yes, teacher. Okay, I'll tell you the meaning. First one පුතේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ටික ලියා ගන්න. Kindly කියන්නේ කරුණාව, කාරුණිකව. Kindly mean කාරුණිකව, right? කාරුණිකව. හරිද? Happily කියන්නේ ප්‍රීතිමත්ව. 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 Wonderful කියන්නේ නිකන් අර wonder of Asia ආසියාවේ ආශ්චර්ය. wonderful කියන්නේ පුදුමාකාර ලෙස ආශ්චර්යාත්මකව ඒ වචන දෙකම යනවා. පුදුමාකාර ලෙස. හරිද? එක එකක් and loudly කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක හතරවෙනි එක ශබ්දාකාර ශබ්ද high-end කියන එක නිකන් සාමාන්‍යව loudly කියලා high-end කතා කරන්නේ speak loudly අන්න ඒක. එතකොට ඒක නිකන් ශබ්ද නගන ලෙස හරි high-end කියලා කමන්නේ. හැබැයි high-end කියන්නේ fast කියන එක නෙමෙයි. හොඳේ. Loudly කියන එක you can use only when you use it with the verb talk. නැත්නම් speak කියන verb එකත් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? එහෙමනේ ශබ්ද නගර කතා කරන හයිය කතා කරන්න කියලා කියන්නේ නේ. The next one beautiful අලංකාර ලෙස ලස්සන මේ වගේ තේරුමක් ගන්න. අලංකාර ලෙස. Okay. Sweetly කියන්නේ මිහිරි ලෙස. මිහිරිව. Okay. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බහුතරයක් කොහොමද මේ note එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද ප්‍රධාන වශයෙන්ම adverbs හැදෙන්නේ කියලා. Many adverbs end with ly. You make these adverbs by adding ly adjectives. ඒ කියන්නේ පුතේ බොහොමයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි adjectives හදන්නේ ly add කරලා. හරිද? මේ තියෙන්නේ ඒව ප්‍රධාන වශයෙන් පැහැදිලි කරන තරම් ඒක එච්චර වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි යමු ඉතින්. මෙන්න මේක ලියාගන්න. Kinds of adverbs. Adverbs වර්ග. Kinds of adverbs කියලා කියන්නේ adverbs වර්ග. හරිද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොනවද අපි මේවට කියන්නේ? Adverbs කියලා කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පද වර්ග, right? Manner. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම ක්‍රියා විශේෂණ පද නැවතත් කොටස් පහකට බෙදෙනවා. එකක් manner, එකක් place එක, අනිත් එක time එක, අනිත් එක frequency එක, purpose, reason, right? Kinds of adverbs. Manner, place, time, frequency, purpose, reason. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? It describe manner. ඒ කියන්නේ පුතේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය.
It describes in which manner and action. යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියන එක පැහැදිලි කරනවා. It describes in which manner an action is done, right? Place. Place කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්ථානය. It describes where an action is done. ඒකෙන් පැහැදිලිවම කියන්නේ ප්‍රකාශ කරනවා කොහෙද යම් ක්‍රියාවක් සිදු වෙන්නේ කියන එක. It describes where an action is done. Time කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාලය. It describes when an action is done. ඒක පැහැදිලිවම කියනවා යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදු වෙන්නේ කොහෙද? කියන්නේ කොහෙ කීයටද වෙලාව කියන when කියන්නේ කවද්ද කියන අදහස. Frequency කියලා කියන්නේ it shows how many times an action is done. කොපමණ වාර ප්‍රමාණයක් යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදු වෙනවද කියන එක තමයි එතනින් පෙන්නන්නේ. අරමුණ. It describes the purpose or reason. අපි ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හතර තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? Adverbs වර්ග. ක්‍රියා විශේෂ සාමාන්‍යයෙන් slowly, එතකොට fast, එතකොට අර ඉස්සෙල්ල quickly ඒ විදිහට කතා කරාට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වර්ග හතරට තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා ලියා ගන්න මෙහෙම kinds of adverbs. Adverbs වර්ග කියලා වගුවක් ගහන්න දෙකකට බෙදන්න. මෙන්න මේ අවසාන එක ලියන්න එපා. ඔය දෙන්නම අවසාන එක. Purpose, reason ලියන්න නැතුව manner, place, time, frequency ඒ ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ මේක ලියන්න. මම මේකේ සිංගල් නෝට් එක දෙන්නම්. ඕකේ? දැන් දෙනවා. හරි. ඒක කරන්නකෝ. Am I clear? මම පැහැදිලි කියපු දේ? Yes, teacher. Yes, ළමයි. පැහැදිලිනේ? Okay. Divide your book into 2 columns. Then in one side write down the manner and the other side write down the description about it, right? Okay. Avishka, you join now, no? You must Avishka. Avishka? Avishka? Oh, yes, teacher. Avishka, ඔයා මේ පොත දැන් කොලම් දෙකකට, ඒ කියන්නේ දෙපැත්තකට බෙදාගෙන මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්නකෝ. Okay. Okay, divide your book. ඒ කියන්නේ නිකන් වගුවක් විදියට ගහලා kinds of adverbs කියලා මුලින් මාතෘකාව ලියලා මේක හතරවෙනි ළමයි මේ හැමෝම පස්වෙනි එක ලියන්න එපා. මේ purpose, reason කියන එක ලියන්න එපා. අනිත් හතර ලියන්න. Manner, place, time, frequency, right? Okay.
Finish teacher. Finish. මේ ටික ලියාගත්තද ඉක්මනට? එච්චර ඉක්මනට? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න එක ඇහුවේ. නෑ. ලියාගත්තා. Okay, we'll wait until others. What about others? Are you finished? Yoshan, Nuanya, Okay, teacher. Nuanya. Finish, teacher. හරි සිංහලෙන් ලියා ගන්න මෙන්න මේ පැත්ත ලියන්න හරිද මේ පැත්ත ලියන්න එපා මේ පැත්ත ලියා ගන්න it describes in which manner action is done ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව සිදුවන ආකාරය විස්තර කරයි ඉත තියාගත්තනේ ලියන්නනේ ක්‍රියාව සිදුවන ආකාරය විස්තර කරයි ක්‍රියාව සිදුවන ආකාරය විස්තර කරයි okay ඊළඟ එක it describes where an action is done it describes where an action is done යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන්නේ කොහිද යන්න ප්‍රකාශ කරයි යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන්නේ කොහිද යන්න ප්‍රකාශ කරයි උදාහරණයක් විදිහට upstairs අන්නේ වගේ වෙන්නේ උතෙන්ට යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන්නේ right යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන්නේ කොහිද යන්න ප්‍රකාශ කරයි ඊට පස්සේ time එක it describes when an action is done යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන කාලය අඟවයි යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන කාලය අඟවයි right it shows when an action is done mean ඒ කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන කාලය then the next one frequencies and සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා science වල frequency ඉගෙන ගන්න frequency කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් frequency level එක මනින එහෙම තියෙනවා when you go into the grade 10 you will learn right amperes එහෙම frequency එක මනින තියෙනවා දැන් ඔයාලා frequency and I don't know how to say the frequency single one right it shows how many times an action is done ඒක පුතේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන වාර ප්‍රමාණය ප්‍රකාශ කරයි. එහෙම ලියන්න. යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන වාර ප්‍රමාණය ප්‍රකාශ කරයි. යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන වාර ප්‍රමාණය ප්‍රකාශ කරයි. යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන වාර ප්‍රමාණය ප්‍රකාශ කරයි. right හරි ඊළඟ එක මම ලියන්න එපා කිව්වනේ පැහැදිලි නේද ඒ ටික අපි දැන් යමු කතා කරන්න ඊළඟ මාතෘකාව adverbs of place මුලින්ම කතා කරමු හැබැයි adverbs of manner කතා කරන්න ඉතන තමයි මේ තියෙන adverbs of manner some adverbs and adverb phrases describe the way people do things. ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රධාන වශයෙන්ම බහුතරයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ක්‍රියා විශේෂණ පද පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය තමයි විස්තර කරන්නේ. හරිද? එතකොට the girls answered all the questions correctly. මෙතන correctly කියන වචනේ එන්නේ. ඒ බබා නිසා පේන්නේ නැහැ ඒක. හරිද නිවැරදිව CORRECTLY ඒ කියන්නේ ගැහැණු ළමයි ප්‍රශ්න වලට නිවැරදිව උත්තර දුන්නේ. එතකොට නිවැරදි කියලා කියන්නේ ළමයි කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නේ කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. correct right ඊළඟ එක he was driving carelessly ඔහු අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ක්‍රියාපදවයි. මේ බලන්න carelessly right carelessly කියන්නේ එතකොට ඔහු අපරීක්ෂාකාරී ලෙස රිය පැද වෙමින් සිටියේ. ඒතර carelessly කියන්නේ
අපරීක්ෂාකාරී එයා කොහොමද drive කරේ carelessly. The plane landed safely. ඒ කියන්නේ plane එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම landed safely කියලා කියන්නේ ගොඩ බෑවලු ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආරක්ෂිත ලෙස, right? The plane landed safely. Ramu plays guitar skillfully. Ramu දක්ෂ ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගිටාර එක play කරා. Okay? ඔන්න ඔය ටික තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ළමයි මේක ලියා ගන්නකෝ. Yeah, write down this. Finish ළමයි. Finish. Okay, what about others? One. හරි. Finish, teacher. හරි. ලියා ගන්න මෙහෙම. යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය යම් ක්‍රියාවක් සිදුවන ආකාරය මෙම ක්‍රියා විශේෂණ මගින් පැහැදිලි කරයි. මෙම ක්‍රියා විශේෂණ මගින් පැහැදිලි කරයි. මෙම ක්‍රියා විශේෂණ මගින් පැහැදිලි කරයි, right? ළමයි දන්නවද අද පේපර් එකක් තියෙනවා කියලා? කිව්වද? මම හිතන්නේ සර්ලා කියන්න ඇති.
අවිෂ්කර ආරංචිය ලැබුණේ නේද? හරි. ඔව් ටීචර්. හරි. මෙහෙමයි. ඔයාලට ඒක බලාගෙන කරන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති දෙයක් ඕපන් බුක් ටෙස්ට් එකක් විදියට. හරිද? ඒ කියන්නේ බලාගෙන කියලා කියන්නේ ඒක මම හදපු පේපර් එක. උත්තර තියෙන්නේ මම ළඟනේ. ඉතින් මේ බලා ගන්න කියන්නේ නිකන් පාඩමක්. කියන්නේ දැන් ප්‍රිපොසිෂන්ස් වලින් එක පාඩමක් දාලා ඇති. ඊට පස්සේ ආටිකල්ස් වලින් මම දැම්ම එකක්. ඊට පස්සේ ඩයලොග් එකක් දැම්මා. එතකොට මේ you can't copy it because I'm the one who's made no. So like පාඩම් අර කරපු පාඩම් වලින් අනිත් එක මේ මාර්ච් වල ඔව් පේපර් එක ඊට පස්සේ මම ඒප්‍රිල් වලට පේපර් එකක් දෙනවා. දැන් මේ මාර්ච් වල පේපර් එක අද right. so ඔය දෙන්නටම පේපර් එක shape එකේ කරන්න පුළුවන්. කරලා I'll upload it. ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. yes මේක සිංගල් තේරුම් ටික ලියාගත්තේ නෑ නේද අපි? ලියන්න the girls answered all the questions correctly. සියලුම ප්‍රශ්න වලට ගැහැණු ළමුන් නිවැරදිව පිළිතුරු දුනි. සියලුම ප්‍රශ්න වලට ගැහැණු ළමුන් නිවැරදිව පිළිතුරු දුනි. හරිද? හරිද? He was driving carelessly. ඔහු අපරීක්ෂාකාරීව රිය පදවමින් සිටියේය. ඔහු අපරීක්ෂාකාරීව රිය පදවමින් සිටියේය. ඔහු අපරීක්ෂාකාරීව රිය පදවමින් සිටියේය. හරිද? පරීක්ෂාකාරීව රිය පදවමින් සිටියේය. රාමු දක්ෂ ලෙස ගිටාර් වාදනය කරයි. රාමු දක්ෂ ලෙස ගිටාර් වාදනය කරයි. right? හරි. හරි ළමයි. එහෙනම් best of luck with the paper. අද මේ ටිකෙන් ඉවරයි. පේපර් එක මම අප්ලෝඩ් කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේපර් එක දැන් අප්ලෝඩ් කරන අද කරලා උත්තර ලියන full scap කොලවල right? Write down the answers in the full scap sheet. Even if you can මම PDF එකක් දාන්නේ. If you can have a photo print out of that, you can write down the answers on it and like රචනාවකුත් තියෙනවා. නිකන් කරන්න ලොකුවට එහෙම මේ ඔළුවට වදයක් විදිහට ගන්න එපා. ඊට මං කියලා දෙනවනේ මේක පේපර්ස් දෙනවා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අහමු පේපර් දෙන්නේ. මොකද අර පුරුදු වෙලා තියෙන කියලා පේපර් දෙනවා. නැතුව නෙවෙයි.